باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وقال تعالی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور شعبان کے مہینے کے بعد رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسلامی مہینے کے جتنے بھی نام ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، اسی طرح ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ جتنے 11 مہینے ہیں، ان 11 مہینوں کے نام عرب نے رکھے ہیں، لیکن یہ ایک واحد رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مہینے کا نام اللہ جل شانہ نے خود رکھا۔ خود اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ وہ بابرکت مہینہ ہے رمضان مبارک کا جس کے اندر ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو اب شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو ہم ابھی سے رمضان مبارک کے لیے تیاری کریں۔ تیاری کس طرح کی جائے؟ تو سب سے پہلے تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے تیاری شروع کر دیتے تھے۔ خود ہی دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے شعبان اور رجب کے مہینے میں برکت ڈال دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کو یہ دعا سکھلائی ہے تاکہ ہر امتی رمضان آنے سے پہلے رمضان مبارک کے لیے تیاری کرے۔ اب اس رمضان کے لیے تیاری کس طرح کی جائے؟ تو سب سے پہلے تو ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم ابھی سے ہی تہجد کا اہتمام کریں تاکہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو ہمارے لیے رات کو اٹھنے میں آسانی ہو۔ دوسری بات، ابھی سے ہی ہم کچھ نہ کچھ روزوں کا اہتمام کریں، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شعبان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ ہمارے لیے بھی رمضان مبارک کے روزے میں آسانی ہو۔ تیسری بات، ابھی سے ہی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، جھوٹ سے، غیبت سے، بدنظری سے، ان چیزوں سے اگر ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو رمضان مبارک کا مہینہ جب شروع ہو جائے گا تو اس میں بھی ہمیں گناہوں سے چھوٹنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔ لیکن اگر ابھی سے ہم نے سستی کی اور ہم نے یہ طے کیا کہ ابھی رمضان بہت دور ہے، جب آئے گا تو ہم تلاوت کا اہتمام کریں گے، اسی طرح تہجد کا اہتمام کریں گے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، یہاں تک کہ ہمارے سروں کے اوپر رمضان آ جائے، تو پھر اس وقت ان تمام باتوں پر عمل کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں لانا یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو ابھی سے ہی ہم ان باتوں کا اہتمام کریں۔ یہ بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ جل شانہ نے تمام آسمانی کتابوں کا نازل کیا۔ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، ان چاروں کتابوں کو اللہ نے اسی بابرکت مہینے میں نازل کیا۔ یہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے اندر اللہ جل شانہ نے اس امت پر بڑے احسانات کیے ہیں۔ جیسے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ پہلے امتوں پر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رمضان مبارک کے نازل ہونے سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ روزہ افطاری سے لے کر افطاری تک ہوتا تھا، لیکن اگر بیچ میں کسی کو نیند آ جاتی تھی تو دوبارہ روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ تو یہ بڑی مشکلات صحابہ پر بھی آئی، لیکن پھر ایک صحابی ایک مرتبہ گھر آئے، محنت مزدوری کے گھر آئے اور گھر والوں کو کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، پڑوسی سے میں لے کر آتا ہوں۔ تو وہ صحابیہ گئی پڑوسی سے کچھ لانے کے لیے، لیکن وہاں پر اسے دیر ہوئی اور یہ صحابی جو گھر میں انتظار کر رہے تھے اس کی آنکھ لگ گئی۔ جیسے وہ صحابیہ گھر آئی اور دیکھا کہ میرے شوہر تو سو رہے ہیں، تو جسے انہوں نے جگایا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو سو گئے ہیں، لہٰذا اب دوبارہ روزہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اس نے دوبارہ روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو یہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تھوڑے غمگین ہوئے
फिर अल्लाह जल्ल शानहू ने इस उम्मत पर एहसान किया, और अल्लाह जल्ल शानहू ने यह एहसान किया कि आज के बाद मगरिब से अफ्तारी के बाद से लेकर सहरी तक आप इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने हर चीज की इजाजत दे दी कि आप इसमें काफी हर कुछ कर सकते हैं। फिर इसी तरह और भी बहुत सारे वाकयात हुए। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने जो एक निज़ाम पहले चल रहा था, अल्लाह ने उस निज़ाम को तब्दील करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह ने ये एहसान किया और पूरे निज़ाम को तब्दील किया कि इस महीने के अंदर अल्लाह ने अफ्तारी से लेकर सहरी तक हमें खाने पीने की इजाज़त दे दी और इस अहकाम को भी तब्दील कर दिया। इसी तरह और बहुत से अहकाम तब्दील किए। पहली उम्मतों पर तरावी मुकर्रर नहीं थी, तरावी उन पर पढ़ना लाजिम नहीं थी, लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू ने इस उम्मत पर यह एहसान किया कि हमें तरावी जैसे नमाज अता की कि एक सजदे पर अल्लाह जल्ल शानहू 15 सोने की अता फरमा देते हैं। तो ये उस उम्मत पर भी एहसान है। इसी तरह इस महीने के अंदर अगर कोई शख्स एक फर्ज अदा कर लेता है तो वह 70 तक पहुंच जाते हैं, और अगर बंदा एक नफिल अदा कर लेता है तो उसका दर्जा फर्ज तक पहुंच जाता है। तो जिस तरह इन इबादतों का सवाब ज्यादा है, अगर इस महीने के अंदर बंदा गुनाह करे तो इस पर गुनाह भी बहुत ज्यादा होगा। लिहाजा अगर हम अभी से ही इस महीने के लिए एहतमाम करें, अपने आप को अभी से ही गुनाहों से बचाएं, अभी से ही हम तिलावत का एहतमाम करें और दूसरे नेक अमाल का एहतमाम करेंगे, तो रमजान मुबारक का महीना जब शुरू हो जाएगा तो फिर हमें तिलावत की भी तौफीक होगी, हम गुनाहों से भी बचेंगे, इसी तरह दूसरे अमाल की भी तौफीक होगी। मेरे भाइयों, ये वो बाबरकत महीना है कि जिसके अंदर अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान मजीद को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। और लैलतुल क़द्र रमजान मुबारक के आखिरी तीसरे आशरे की ताक रातों में 21, 23, 24, 25, 27 इन 5 रातों में लैलतुल क़द्र की रात होती है। तो इस बाबरकत रात में अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। और फिर आगे क्या फरमाया, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आपको क्या मालूम है कि लैलतुल क़द्र क्या है, खैरुम मिन अल्फ शहर, एक रात 1000 महीनों से ज्यादा है। कि अगर इस एक रात इंसान को मिल जाए तो गोया कि उसने 1000 महीनों के बराबर उसने अमाल किए हैं, इतना सवाब उसको मिलेगा। तो ये बाबरकत महीना आ रहा है, हमें चाहिए कि हम अभी से ही इस महीने के आने से पहले ही हम इसके लिए तैयारी कर लें, हम खुद भी तैयारी करें, हम अपने घर वालों को भी सिखाएं, इसी तरह हम अपने रिश्तेदारों को, अहबाब को भी ये बताएं कि बाबरकत महीना आ रहा है, इसके अंदर हम सुस्ती और कोताही ना करें। अभी से ही हम आज़म कर ले कि इंशाल्लाह इस महीने के अंदर रमजान मुबारक के तमाम रोजे भी रखेंगे, इसी तरह तमाम तरावी को भी पढ़ेंगे और इसी तरह तिलावत का एहतमाम भी करेंगे और वो गुनाहों से भी अपने आप को बचाएंगे। अगर हमने अभी से कोई सुस्ती कर दी और अभी से ही हमने ये ठान लिया कि मैं बीमार हूँ और मैं रोजे कैसे रख सकूंगा, बहुत सख्त गर्मी होगी तो मैं रोजे कैसे रखूंगा, मुझ में बर्दाश्त नहीं है, तो अगर ये कैफियत अभी से हमने अपने अंदर पैदा कर दी तो फिर रमजान मुबारक जब महीना आ जाएगा तो हमें रोजे रखने की तौफीक नहीं मिलेगी, हम रोजे नहीं रख सकेंगे। इस वजह से कि हमने पहले ही ये ठान लिया था कि रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, रोजे कैसे रखूंगा, बहुत सख्त गर्मी होगी, बर्दाश्त नहीं होगा, तो इस वजह से हमें वहां पर फिर मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन अगर अभी से हमने आज़म कर लिया कि बाबरकत महीना आ रहा है, इसके अंदर रोजे भी रखूंगा, नमाजों का भी एहतमाम करूंगा, गुनाहों से भी अपने आप को बचाऊंगा, इसी तरह तहज्जुद का भी एहतमाम करूंगा, कुरान मजीद की तिलावत का भी एहतमाम करूंगा। जब ये तमाम अज़ाइम अभी से ही हम अपने अंदर तैयार कर लेंगे, अभी से ही हम अपने अंदर एतमाद पैदा कर देंगे, तो फिर रोजा रखने में भी आसानी होगी और बाकी अमाल करने में भी हमें आसानी होगी। दुआ है कि जो कुछ पढ़ा सुना तो हम सब कुछ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।